अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल तो सारे लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक तुसीं सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लो जी आवाज़ आ रही है सोशल मीडिया तो, हाँ जी वैसे तो पूरे पंजाब च आवाज़ आ रही है हाली, लेकिन ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। और आवाज़ की है वो आवाज़ है माई तंदूर वाली, माई जरनैली टिक्कियां वाली, माई बूट चट ते माई कतरी कबाबां वाली, हाय हाय माई 16 रुपए की रोटी वाली, माई गंदियां फिल्म वाली ते माई कूड़े वाली। हुण तुसीं कहोगे यार ये नवां ना आ गया माई कूड़े वाली, ऐ की है। हाँ और गल है वे कि माई ने ऐलान कर दिता पूरे पंजाब दे विच कि लो जी तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ लगेगा कूड़ा टैक्स। हाँ तुहानूं याद होएगा थोड़ा सा पहले माई ने लाया सी डड्डू टैक्स, हाँ और डड्डू टैक्स लाया, फिर साइकिल टैक्स लाया। हाँ जी हुण माई कहती है कि बई तुहानूं आराम नहीं आया, तुसीं बाहर नहीं निकले एहतजाज वास्ते, हुण तुसीं कूड़ा टैक्स भी दोगे। तो इस करके मैं कहा कि माई कूड़े वाली। हाँ और माई ने कहा कि टैक्स तुहाडे ते लगेगा और मैं आप बजाते खुद आवांगी कूड़ा इकट्ठा करन। हाँ, और रेडी नहीं होंदी हत्थ वाली कूड़ा पांदे ने। हाँ और माई लैके आएगी। हाँ तुसीं अपना अपना कूड़ा जिहड़ा ना कट के माई दी खोती रेडी ते पा देना। हाँ माई दी रेडी होएगी। हाँ बाकी तो माई आप ही है। हाँ हुण की लोड़ खोती दी। हाँ निकल के हाँ जिन्ना भी कूड़ा होया तुहाडे हाँ वो आके तुसीं बाल्टी डेल देना रेडी से। हाँ वो माई ले आएगी चुक के। हाँ और माई पूरे पंजाब फिरेगी क्योंकि माई का यही काम है। हाँ माई ने गंद इकट्ठा करना, माई गलाजत का एक ढेर है, माई गलाजत का एक ढेर है। हाँ और माई ने हुण अच्छा काम शुरू किया। बाबा जी भी कहते हैं बई माई नूं दाद देनी चाहिए है, बहुत अच्छा काम शुरू किया। हाँ पंजाब च बाबे कहते बहुत गंद है, बहुत कूड़ा है, और माई ने हुण ठान ली है कि चला ना कूड़ा टैक्स ला के थे। हालांकि बाबा जी कहते यार ਉਹੀ बड़ा सी बई और जो डड्डू टैक्स लाया सी। हाँ साढ़े तो सिर नहीं चुक होंदा साढ़े को डड्डू टैक्स तो। हाँ डड्डू टैक्स तो याद हो ना, वो एक्चुअली डड्डू ने तनख्वाह देनी होंदी ना। हाँ डड्डू काम बहुत करता है। हाँ बहुत तगड़ा काम करता है तो तनख्वाह भी डड्डू की तगड़ी है। हाँ मराहत भी ने डड्डू दे तो वो फिर डड्डू काम करेगा तो लाजमी गल तनख्वाह भी देना। इस करके डड्डू टैक्स लाया जी। आख्या आवाम देगी पैसा और डड्डू टैक्स का पैसा आवाम का खा रहा, तनख्वाह लै रहा, मराहत लै रहा और मज़े दे विच ने। हाँ ये बाबा जी ने कोई इतराज़ नहीं। बाबा जी कहते यार हाँ डड्डू टैक्स से मैंने कोई इतराज़ नहीं, डड्डू टैक्स जिन्ना मर्जी ला दिओ। बाबा जी कहते मैं देंगा। हाँ डड्डू टैक्स मैं कहा बाबा जी तुसीं तो दे रहे होगे, आवाम बेचारी की करेगी। हाँ हुण तो डड्डू टैक्स अगले बिलों तो भी लै रहे हैं। हुण तुसीं कहो यार बिल दे विच कित्थे, बिजली दे बिल च कित्थे लिखिआ डड्डू टैक्स, और जिथे लिखिया होंदा ना बिजली के बिल दे कि मजीद टैक्स, मजीद टैक्स और डड्डू टैक्स ही है। हाँ तुसीं डड्डू टैक्स दे रहे हो। हाँ तो वो बड़ा, लेकिन खैर माई ने हुण कूड़े का टैक्स लाता तो तैयारी फड़ लो तुसीं। हाँ अगे माई ने हौली हौली माई ने साह लैन ते भी टैक्स ला देना। हाँ जेड़ा साह लै रहा वो टैक्स देगा, साह लैन का टैक्स। हाँ इदां दा सिस्टम। बहरहाल माई आएगी खोती रेडी लैके कूड़ा चुकेगी तो पंजाब बैंक साफ कर देगी। तो मैं तुहानूं दस्सण लगा सी कि आवाज़ां जिहड़ियां माई दी आ रही ने सोशल मीडिया ते खास तौर पर, माई दी वो आवाज़ बड़ी गूंज रही है कि शुएब और शुएब पानी कित्थे खड़ा है। माई पुछदी है ना और शुएब दस कित्थे मरे तेनू लवे मौला शुएब, और शुएब तेनू कीड़े पैन तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, पानी कित्थे खड़ा। हाँ आप शुएब डुब्बिया मरिया पिया पानी दे विच। हाँ लोग लभ रहे शुएब कित्थे गया, और रुड़ गया शुएब इन्ना पानी है। माई ने भेजा जा पानी लभ गया, कित्थे पानी खड़ा। हाँ वो पानी लभन गया, वो बह ही गया बिच, बेड़े गर्क हो गए। शुएब नहीं लभदा पिया, मिसिंग पर्सन। लोग कह रहे हैं लगता कंपनी ने चुक के लै गए ना शुएब ने, जिहड़ा लभदा नहीं। और बई सारिਆਂ ਨੂੰ कंपनी वाले नहीं चुक के ले जाते। हाँ शुएब सच्ची मुच्ची पानी च रुड़ गया, बेड़े गर्क हो गए ने। पानी इन्ना और माई की जी हुकूमत है पंजाब वो खुल के सामने आ गई है। हाँ हुण माई की कोई आवाज़ नहीं आ रही। हाँ पहले माई दे जो पानी नहीं सी उदों माई, हुण पानी इन्ना आया। हाँ हुण लोग कह रहे हैं कि माई नूं दसो
ਕਿ ਮਾਈ ਰੁੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਇਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮਾਈ, ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਲਵੇ ਮਾਈ। ਹਾਂ ਕਰ ਕੁਛ, ਲਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਮਾਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਨਾ ਮਾਈ ਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਏਬ ਬਤਾਓ। ਉਹ ਸ਼ੁਏਬ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ੁਏਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬੀਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਬੀਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਬੀਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ 47 ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮਾਈ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਗਿਣ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਨੇ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈਂਡਲਸ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਂਡਲਸ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ, ਭੜੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਜ ਭੜੋ, ਪਹਿਲੀ ਸੁੱਜ ਭੜੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੰਦ ਮਾਰਨਗੇ, ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੁਲਕ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਡਾਲਿਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨੋ। ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਸੇ ਕਿ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਨਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਗੈਰਤਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ PTI ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਡੀਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਡੀਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂ ਖਾਨ ਡੀਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਖਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡੀਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡੀਲ, ਹੁਣ ਕਰੇਗਾ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਈ PTI ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਖਾਨ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਲਰ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀਲਾਂ ਡੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਭੜੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇhtiyat ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਕੂੜਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੂੜਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਕੂੜਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬੋਰੇ 'ਚ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਡਿਪਟੀ ਓਏ, ਆ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜੇ ਸਮੇਤ।